أيث تسمثين أو قاذا نسولين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسون أرث زرارث المغاربية ثديانت بوسجاد نغالي في ثديانتي تقثن وهو الفلاس دي ثاقرايك ثديانتاكي نسلا مس ولد قدور يعني مضبره من زو ثاكوبانيسا مقارن صنطراك انت ثقلان ذلساس انت ذمسا انت مورث للجزائر يناد ديس باللي الجزائر نقصو نطراك ثو يعني يوث ثمزيزيك نغ تصفيت بزمرا سنيني اكاكي اون رافينيري ذي ثمورث الطليان يناد باللي ذي الحاجه يقلهان سوناطراك تخدم اون افير ولكن سي الجهه النظام اتصل دي قارن باللي ذا برسلن يعني يزمل الحال ما زمرا دينيني سي لا بلو غروس ارناك ذي 20 سنه كي قعدان يعني اين يعنان اقذاش نصوناطرا كنبغى ادنوالي وكذا نبقيون لنا ذا شو ثاني انتاجي ذا شو قلان ذا شو ذا الصح ذا شو ماشي ذا الصح ادنسياد نفهم يعني ذا شو قلان ذي تصفي ثاقي مقبل انا نبذو وكذا نبقيون اذن عرض السجاد نفكن ثم غولي نسن نروح كان ندنسل التقرير النصيرام الزاوي وادنو غالارور خبانيت نصوناطرا كتستنيا سمانا إعدان يون العقد نشرا كيوث نتمزيزك ثنا تصفايث أين مقارن ستروميث غافينغي أوغوستا إدي زكاندي ثمورث نوطليان وتسين إتفانيوث نتخبانيث أمريكانيث مقرن مقارن إكسون موبايل تصفايثاكي تين إدي استقامان 700 مليون دولار سوناطراك ذا كان إدي وكذا عبد المؤمن ولد قدور أم ذبار نغ البي دي جي ندخو باني ثاقيا إيقوالان ذا كان لا غافينغي أوغوستا تين إريسي في السن ثاعكم تغاف تصفايين لان ذي ثمورث إمي غاتصفي أزال 175 ألف وفيدون ذقواس Elle fait 5 millions de tonnes. La raffinerie de Augusta, elle fait 10 millions de tonnes. Donc vous voyez bien que en moins d'un an, nous avons augmenté nos capacités de raffinage extrêmement rapidement. La raffinerie de Hessemsfood va coûter 3 à 4 milliards de dollars. Ce que je peux vous affirmer, c'est que cette raffinerie, comme l'a dit M. Pouyanné, est vraiment à un prix extraordinaire. Donc elle est moins chère, elle est moins que 1 milliard de dollars. Et elle est déjà opérationnelle. C'est-à-dire que maintenant, dès à présent, on peut envoyer notre brut, puisque la raffinerie en elle-même, elle traite du zarzaitin, du Sarablem. Donc tous les produits de brut algériens sont traités par cette raffinerie. Elle répond aux besoins de la qualité du brut que nous produisons. سوناطراك ثرنا ثوغد ثلاثة المخزنات مقرانون عند غالا تخزين البترول إرا يغالون ذ ليسونس ذوين النظام الصفقة ياكي تسين في طقوث مسلاي ميغي مسناون يقدشن دقو حريشاكي ولان ذا كان في تريتن أوغوستا تقديم تتواخذم ذي 1949 أياكي المعناس تسين أريتشن أطاس بوذريم ذي لا مينتونونسينس أياكي ذيني جانا طاسي سرتيين أدينين ذاكن تمثل تاقي غيلا وشو يفرن ذا فيروس على دغامرا نحصون ذاكين عبد المؤمن ولد قدور ذيون يسم يشدن غا الفضيحة نبيرسي ذي 2006 عندها غيتسوى التهم سوزن زيغ الخفارات نتمورث غير الامريكان ومرا نحصون ذاكين ولد قدور ذيون سكويذنا كي قارفين غير شكيب خليل يتسوى التهمن أولى ذنتسا ذي ثذيانت نغل سكوندال نسايبام يهزن سوناطراك أرس بوسان مازال نشران تمورت الطليان الذي تساكت سفوثاث إيمينوثن ذاكس غفاياكي عطاسي قوالان ذاكين أياكي غيشود غار تفرانت نوسلوين 2019 ياك تالي تيس 5 عبد العزيز بوتفليقة مرحبا سيسون ثكلت النظام تشكرها نصيرة مزاوية في تقرير كين يثولام هذه اللي اكيد نغسى الفرحه مقرن مس عبدو سمار هذه كي نغسيل الجزائر ذا مغناس ذي
يعني الجيري بارت مس العربي زويمي هذا مسنودي في ذمسا ان ايكونوميست اللي كنا سي الامريكان السكايب ممكن مس محرز بوش ذا سلمادي سداويث سيف قايث حسن موسيسي الكندا ذا مسنودي في ذمسا انونسيان يعني ذاغن ان سوناتراك هذه اللي كنا ذاغن مس حبيب مقدم ذا دي الاستوديو ادن فدو سمس العربي زويمي قلنا كنا سي الامريكان سل سكايب سي العربي زويمي السلام عليكم الزول فلاك فلاك سي ناصر واش راح نقول لك رمضان كريم à tous les spectateurs de la chaîne المغاربيه 2. بارك الله فيك مرحبا بك سي العربي وصحة فطورك وصحة رمضانك. سي العربي زويميه دونك سيت افير تاع لا رافينري دوغوستا شفنا يعني كثر عليها الكلام في الاونه الاخيره يعني est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne affaire pour Sonatrach, comme l'a déclaré Ould Qaddour, donc le directeur général de Sonatrach, ou يعني de l'autre côté les critiques qui disent c'est une arnaque. حبينا نسمعوا راي تاعك سي العربي. Je veux clarifier quelque chose, je ne suis pas économiste, je suis juste un analyste, donc je ne suis pas économiste de formation, donc, pour justement situer les choses. Ici, je ne suis pas en train de juger Ould Qaddour, ok. Je suis un journaliste, je suis un gars de l'information, je connais ce domaine un peu parce que j'ai travaillé avec une compagnie à un moment donné. Tout ce que je dis, c'est une opération au pif. Elle est tellement énigmatique que ce soit, c'est ce qu'on appelle guesswork, donc c'est de la devinette, parce que les arguments qui ont été présentés sont fallacieux. Les gens ont le droit de critiquer. Nous avons une mauvaise expérience avec cette compagnie. C'est une compagnie qui s'est vraiment, elle est décalée à la 28e place en 2015, elle est actuellement à la 33e place au monde. Avec un revenu de 76 milliards en 2015 et actuellement avec un revenu de moins de 38 milliards l'année. Donc le revenu, il faut faire une différence entre le revenu de la compagnie et une compagnie cotée en bourse pour clarifier les choses. Une compagnie cotée en bourse comme ExxonMobil, elle est la première en matière de valeur boursière, ce qu'on appelle market value. Ça, elle est la première. Mais en matière de revenus, c'est Aramco de l'Arabie Saoudite qui pilote le monde. Et si à jamais Aramco va en bourse, ça va peut-être arriver à une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars, ce que Trump veut exactement. Bon, pour faire une différence entre le revenu d'une compagnie et sa valeur boursière. Parce qu'il y a des informations, de fausses informations qui ont été dites sur ExxonMobil. ExxonMobil, pour le cas d'Augusta, ExxonMobil possède quelques 14 raffineries au niveau de l'Europe. Et elle possède quelques 40 raffineries ou 46 raffineries au niveau mondial. Cette raffinerie, il n'y a eu jamais de la vie quelque chose, un intérêt d'achat ou un intérêt de vente ou une déclaration quelconque relative à la raffinerie Augusta. La raffinerie Augusta, il semble que c'est juste une tractation entre les gens de Sonatrach et ExxonMobil. Donc, pour que quelqu'un vienne nous chanter et nous dire que BP veut acheter Augusta, ça c'est faux. Que Total veut acheter Augusta, ça c'est encore faux. Que Lukoil, la Russe, veut acheter Augusta, ça c'est encore faux. Parce que justement, Lukoil, la Russe, elle possède une raffinerie pas loin d'Augusta, qui est plus moderne, qui est rénovée et qui date de 1962. Donc, comment se fait-il? Et Lukoil veut vendre cette raffinerie qu'on appelle ISAT. C'est l'Arabie. Pourquoi Ould Qaddour dire que c'est une très bonne affaire? Pourquoi il dit ça? Il avance des chiffres. Écoutez, nous, c'est légitime de se demander sur cette affaire-là. Parce que tout simplement, nous avons déjà un historique. Et cette compagnie-là file du mauvais coton. Son expérience avec Horace Commandateur Duré, ses expériences avec Eni, c'est la compagnie qui a connu beaucoup de corruption, c'est la compagnie la plus corrompue au monde. On estime à une corruption qui dépasse les 300 millions de dollars, qui est connue déjà, en attendant que ça vienne Samsung et autres. Donc, ces gens-là, bon, je ne suis pas en train de juger Ould Qaddour, je ne sais pas dans quelles conditions on a négocié. Mais tout simplement, pour moi, il y a anguille sous roche. Ça prête à équivoque. Pourquoi ça prête à équivoque? Justement pour clarifier. Ces gens-là ont passé toutes les 3 dernières années à claironner sur les toits. Quoi? C'est quoi la chose là? Voilà, l'Algérie consomme 14 millions de tonnes de carburant.
le déficit déclaré, le déficit prouvé du raffinage en Algérie s'estime à 3,4 millions de dollars, à 3,4 millions de tonnes. Si on multiplie cette capacité par 692 dollars la tonne actuellement, on trouve que l'Algérie importe exactement à 2,2 milliards de dollars pour combler son déficit de raffinage. Donc c'est une histoire exactement de 3 millions. On a chanté raffinerie Hassin Saoud, on a chanté raffinerie Tiaret, on a chanté raffinerie Biskra, alors que des contrats ont été donnés à une compagnie pour procéder à l'engineering, donc de 3 compagnies qui Biskra. Et on parle encore d'une rénovation, d'une mise à niveau du raffinerie de Barak. Et toute cette chanson, pour régler un problème de 3 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont en état d'ivresse et qu'ils filent du mauvais coton, soit que son attaque est tombée dans la situation du clopin-clopin. Voilà. Très bien. Restez avec nous, سي العربي. عبدو سمار, السلام عليكم أزول فلاك, مرحبا بك سي عبدو, صحة رمضانك. صحة رمضانك mon ami, mes félicitations pour le travail que vous faites, pour ce débat important qu'il fallait absolument tenir. Très très bien. Comme vous l'avez dit, يعني important, c'est une affaire qui n'arrête pas يعني de parler d'elle, هذا l'affaire Abdo. Même يعني انت tu as publié un article. Est-ce que c'est une bonne affaire comme le dit Ould Khadour, ou est-ce que c'est la plus grosse arnaque comme ils le disent les critiques? Mon ami, on va parler de manière franche. D'abord, donnez-moi qui dit que c'est une arnaque. Je n'ai vu parmi les partisans de ceux qui disent une arnaque aucun expert de renommée mondiale, aucun expert qui a écrit dans des publications énergétiques mondiales, aucun expert qui a travaillé dans des compagnies internationales qui connaissent très bien le domaine de l'énergie, aucun expert qui a participé à des meetings qui regroupent les plus pétroliers, les plus sérieux du monde. Par contre, pour ceux qui disent que c'est une bonne affaire, je trouve énormément d'experts, de spécialistes, je trouve énormément d'anciens dirigeants de compagnies pétrolières, je trouve des arguments techniques solides. Donc, mon ami, on peut être opposant, pas opposant. Donc, je pense que l'intérêt national nous regroupe tous les Algériens. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Algérien qui souhaite le malheur pour son pays. Deuxièmement, je pense que quand il y a une dynamique positive, c'est bien de la soutenir parce que si on veut vraiment souhaiter le meilleur de ce pays, il faut être d'abord honnête. On estime que c'est une bonne affaire. C'est simple. Notre ami précédent a parlé du problème du raffinage. On importe l'équivalent de 2 milliards de dollars chaque année de carburant. Les raffineries ne sont pas en bon état. On a des problèmes كبار في سكيكدا. سكيكدا كبيرة بزاف, mais on a des gros problèmes فيها, on n'arrive pas à la gérer. ولكن عبدو, excuse-moi, est-ce que la solution elle est de racheter cette raffinerie qui a l'âge de 70 ans? Il faut écouter pour comprendre. Construire la raffinerie de Hassim Saoud, elle va leur coûter 4 milliards de dollars minimum. ما عندناش ingénierie industrielle pour construire une raffinerie. يا جماعة احنا لوجمون ديال ما بنيناش. نروحوا نبنوا حنايا raffinerie. Ça va nous coûter entre 4 milliards de dollars minimum. Ça peut aller jusqu'à 5 milliards les entretiens, le surcoût, sans problème dans les chipettes, les intermédiaires ou ça. On a un écosystème. حبوا يديروا une raffinerie fitière. Ça n'a aucun sens de faire une raffinerie fitière. Il n'y a aucun écosystème pétrolier, etc. Donc, quand tu pèses le pour et le contre, il est plus rentable d'acheter une raffinerie à l'étranger. Maintenant, la raffinerie قديمة. يا جماعة la noblesse, l'Italie, c'est pas l'Ouganda, c'est pas le Sénégal, c'est pas un pays, c'est pas le Madagascar. C'était une raffinerie, une installation industrielle située sur le territoire de l'Union européenne. L'Union européenne ne va pas jouer avec les normes environnementales. C'est quand même la deuxième puissance économique, comment l'Union européenne. Ils ont des critères pour la protection de l'environnement et importants. Maintenant, les gens se réfèrent à des conflits syndicaux dans la région entre ExxonMobil et Sou Italia, l'ancien propriétaire, mais les autorités locales qui ont exigé des indemnisations. Quand une société dans l'énergie investit en Europe, elle s'engage à donner des subventions, des programmes de modernisation, etc. Ça, c'est normal. Mais ça reste l'Italie. Si une usine fonctionne sur le territoire de l'Union européenne, c'est parce qu'elle correspond à des normes. Deuxièmement, elle est inefficace, c'est une carcasse.
ExxonMobil, c'est pas n'importe quoi. Notre ami précédent l'a dit, il a fait la différence entre la valeur industrielle. C'est très bien, mais au niveau des puits de pétrole, ExxonMobil, elle gère des puits de pétrole pratiquement le plus grand nombre de puits de pétrole à travers le monde. Ce n'est vraiment pas n'importe quoi, ExxonMobil, c'est pas le NIEM ou la Sonacom. Ça, chaque année, ils investissent de manière conséquente pour la maintenir en vie, il y a des reportages photos qui ont été faits, il y a des reportages vidéo qui ont été faits sur Augusta. En plus, ce que je vous rappelle, Sonatrach n'a pas racheté uniquement qu'Augusta, qui est en Sicile, qui est à côté. Dans la logistique, elle est intéressante. Elle a racheté 3 terminaux pétroliers. Terminaux d'Augusta, de Palerme et de Naples. Les terminaux, c'est des infrastructures très importantes que Sonatrach peut utiliser pour commercialiser ses produits. Les Algériens doivent savoir, on va l'écrire sur Algérie Park demain, après-demain, les bateaux ne peuvent pas débarquer au port de Skikda pour prendre les produits pétroliers d'Arabie et de Skikda parce que la jetée du port de Skikda n'est pas adaptée. Nous n'avons pas les infrastructures. Donc les nouveaux 3 terminaux, donc ils sont précieux. Donc commercialement et d'un point de vue technique, tout indique que c'est une opération intéressante. Et 700 millions de dollars, c'est franchement rien par rapport à ce qu'on importe chaque année, 2 milliards. Abdou, construisons une nouvelle raffinerie à 4 milliards, ou on a 700 millions, et avec une raffinerie qui marche déjà, avec un savoir-faire, et située en Europe à côté. Très bien. Abdou, ولكن انت قلت باللي y a pas des experts يعني qui se sont expliqués. Je vais vous dire, Abdou, je vous cite Houssine Nasser Bouabsa, qui est PhD, ex-directeur général de Schlumberger, Afrique du Nord. Il dit que c'est une mauvaise affaire. L'ex-DG de Schlumberger North Africa n'achetait pas la raffinerie d'Augusta. Et il donne pourquoi. Il dit que c'est une raffinerie qui date de 70 ans. Il déclare que Sonatrach a réalisé l'affaire du siècle est plus qu'une aberration, c'est un mensonge. La rapidité avec laquelle le patron de Sonatrach s'est engagé dans cette affaire soulève beaucoup de questions, d'autant plus que les acquisitions de ce gabarit sont le résultat de longues et difficiles négociations pendant lesquelles l'acquéreur essaie de tirer le maximum d'avantages des vendeurs, des pouvoirs publics et des syndicats. Monsieur Ould Qaddour nous montre son trophée étude des chiffres détaillés à l'appui. Des sources affirment que la partie algérienne était tellement pressée que le maire d'Augusta a publiquement exprimé sa surprise et sa consternation concernant la légèreté des négociateurs de Sonatrach. Où est la consternation? Elle est où la preuve de la consternation? Tu as lu un lien où il y a le maire, il y a eu des photos, le maire هذا الكلام عبدو هذا الكلام يا عبدو راهو يقولوا l'ex DG de Schlumberger que vous connaissez très bien ونعطيت لك اسمه وقلت لي انت يا با ان اكسبير. Convaincant, mon ami. Ces arguments ne sont pas convaincants. Je prends Abdelmajid Attar, ancien PDG de Sonatrach, ancien ministre en Algérie, qui a dirigé la boîte, qui a dirigé Sonatrach au moment où il y avait le prix de pétrole était très bas, et tu dis exactement le contraire. Zoé Ouch, qui a dirigé Sonatrach, te dit exactement le contraire. Tu lis les experts pétroliers qui publient chez les Échos, premier quotidien économique en France, et te disent que Sonatrach a fait une bonne affaire. Donc voilà, si on pèse le pour et le contre, voilà, maintenant s'il y a des conflits idéologiques, s'il y a des gens qui n'aiment pas ou ils n'aiment pas le plan présidentiel, on va dire c'est mauvais, on fait plus de l'économie, on fait du politique. Maintenant l'argument que tu viens de dire, on dit certaines sources, ils ont tiré profit, c'est un investissement. Heureusement que ExxonMobil va essayer de gagner dans cette transaction. Mais est-ce que Sonatrach gagne ou pas? Moi, qu'on me réponde à ma question. Entre 700 millions de dollars dans une raffinerie, pourquoi les autorités italiennes ne l'ont pas fermé? Donc ils sont inconscients. Mais à la fois, je l'ai pas dit, cette puissance universelle, ils vont laisser une carcasse marcher. Soyons raisonnables. La raffinerie d'Alger, elle est aussi vieille, mais elle est en train de marcher. Il y a même un programme de rénovation. Donc ExxonMobil a pris pendant des années une raffinerie qu'elle ne marchait pas, à la garder pendant 60 ans. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Est-ce que dans votre tête, on peut se dire ce genre de choses? On va rebondir avec l'Arbiz Zouemia. L'Arbiz Zouemia, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Abdou Samar? Là, يهضر على سكيكدا le monsieur. Il parle de Skikda. Ok. Ould Qaddour lui-même a contacté Ian Taylor,
le businessman britannique qui chapeaute Vital Group, qui est la compagnie spécialisée dans le transport du brut. Il l'a contacté début janvier. Le même Al-Qaddour a accordé des millions de dollars pour les travaux d'ingénierie de 3 raffineries, qui sont de celles de Tiert, de Hassim Saoud et de Hassim Saoud, Tiert et Biskra, 3. Le même Al-Qaddour a parlé de Barrak. Ok, donc ça diverse partout, ça devient une fièvre. Maintenant, Attar, est-ce que c'est Attar? Premièrement, Attar, moi je lui connais aucune compétence. Voilà, pour en finir. Est-ce que Attar est allé vérifier les tanks? Est-ce qu'un expert international peut entrer à l'intérieur d'Augusta et vérifier les installations? C'est impossible, ça devient juridique. Mais il y a un problème dans cette station. Le problème majeur, le point d'orgue de la problématique, c'est cette question de décontamination. Les dires des responsables de son attaque, quelqu'un qui s'appelle Meziri, bon, il est joli le nom pourvu que ça dure, mais il a filé du mauvais coton. Il a dit 20 hectares de dépollution, de décontamination. Or que c'est faux. La quantification, le territoire contaminé dans l'est de Syracuse est estimé à 5000 hectares. Et une raffinerie qui s'étend sur 310 hectares, la raffinerie d'Augusta. Est-ce qu'on peut dépolluer seulement 20 hectares? Et dans quelle profondeur? Je connais la décontamination. Le chiffre qui a été avancé de 500 millions de dollars de décontamination est vrai. Pourquoi il est vrai? Parce qu'il s'applique à Petrolus de Normandie qui était à 161 000 barils. Et que M. Maziri lui-même dit qu'ils ne peuvent pas la fermer parce qu'elle produit 10 millions. Et Petrolus, on l'a fermé parce que le coût de la décontamination dépassait les 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas décontaminer 20 hectares. Je connais la décontamination. Je connais la décontamination dans New York Area, Montréal Area et Toronto Area. J'étais dans le stockage souterrain. Je connais les citernes en fibre. Je connais les agents des communes. Demain, le dernier agent de la ville d'Augusta va venir vous dire vous avez tué deux oiseaux. Donc, il y a un problème dans cette... Déjà, le montant, vous achetez tout avec 700 millions. Vous achetez tout, des terminaux et tout. Ça sous-entend quoi? C'est une... Moi, je dis, et j'avance ça, c'est une raffinerie vouée à l'échec. Il va être fermé dans 5 années. Qu'est-ce qui a pris ces gens-là? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils veulent faire de la complaisance avec ExxonMobil? Est-ce qu'ils veulent ramener ExxonMobil parce qu'ils, tout simplement pour compenser, pour demander pardon des suites des négociations de 2015? Possible. Est-ce qu'ils veulent avoir ExxonMobil à Adrar, à Ahnet, je ne sais pas quoi? Possible. Mais dire que des experts et des échos, c'est faux. Augusta a un problème, et le problème, le fait qu'elle a été en catimini cédée, sans pour autant il n'y a aucun intérêt d'achat. Augusta a un problème d'une décontamination du sol qui dépasse son territoire. C'est l'Arbi. On va prendre cet argument, l'Abdou Semmar. Abdou Semmar, je vais juste, un élément et je vous laisse répondre. Il continue, l'expert dont je vous ai cité le nom, la pollution est tellement désastreuse que l'opinion publique est très remontée contre les raffineries. Il n'y a seulement que la raffinerie Esso et réclame leur fermeture. C'est ce qui a fait réagir en juillet 2017 le procureur de Syracuse qui a fait sceller temporairement la raffinerie en question et a ordonné à son management de lui fournir un calendrier précis et détaillé des mesures qu'il compte entreprendre pour réduire de manière significative les émissions toxiques. Tfadal, c'est Abdou. D'abord, il y a 2 précisions à ajouter. Ce n'est pas Al-Qaddour qui a décidé de construire les 3 raffineries à dos. Les 3 raffineries de Tiaz, Biskra et Hassim Saoud ont été décidées bien avant, des années avant, et on en parle depuis le temps de Chakib Khalil. Et je annonce qu'il n'y a aucun appel d'offres qui a été... Les résultats des appels d'offres n'ont jamais été connus. Pour le moment, il n'y a aucune société qui a été choisie pour construire de les raffineries. La raffinerie de Tiaz, ou la raffinerie de Hassim Saoud, à la fin d'année, on va savoir qui va la réaliser et vous allez voir le chèque qui sera très très salé. Deuxième correction, Vitol, c'est un trader.
Les gens, ils vont et achètent du pétrole. Alors, Sonatrach a conclu un accord avec lui, ça s'appelle du processing. Maintenant, nous donnons le pétrole brut, ou ils vont le raffiner à l'étranger, puis ils donnent l'ANENA, parce que les capacités de raffinage étaient faibles, où on avait un problème d'urgence, 2 milliards de dollars en pleine crise financière, il fallait trouver une solution d'urgence, en attendant de trouver une affaire, une nouvelle raffinerie, ou la construire une nouvelle raffinerie. Alors, c'est deux précisions importantes, je me reproche l'opinion publique, c'est très important d'en donner des éléments techniques. De deux, le problème de la pollution, mon cher ami, il n'y a aucun site industriel de cette taille-là où il n'y a pas de problème de pollution. C'est complètement logique qu'il y ait des problèmes de pollution. Prenons, on va dire que notre ami le précédent l'Arabie a raison. Il dit qu'il faut dépenser 500 millions de dollars. On va dépenser 500 millions de dollars. Ça fait 700 plus 500, ça fait même pas 1,5 milliard. Alors que la raffinerie de Hassim Zoud a exactement 4 milliards ou 5 milliards de dollars. Donc je suis toujours gagnant. Et je préfère pas le polluer en Italie que de venir polluer en Algérie. Donc c'est un argument qui va en faveur du rachat de cette raffinerie. ولكن عبدو يعني les arguments aussi عبدو les arguments عبدو قال elle va coûter 3 ou 4 fois plus cher le prix qu'ils ont annoncé. أنا قلت لك يعني je t'ai donné des arguments. La raffinerie c'est un no-go يعني اسمح لي اعطيني une étude faite par un cabinet indépendant, un expert sérieux, il dit qu'elle va coûter 3 ou 4 cher. Donc انا نقول au pire السي العربي a raison. باللي نزيدوا لها 500 millions de dollars en plus, ça ne coûte pas la moitié, la moitié de ce qu'on va dépenser dans la raffinerie de Hassim Saoud. Pas la moitié. Donc on est gagnant. Et que la pollution se passe ailleurs, je pense qu'on devrait s'en réjouir. Ce n'est pas notre problème. Pour une fois. De deux. Les autorités italiennes, le maire, j'ai les traces des déclarations des autorités locales italiennes. Ils ont demandé à Sonatrach de conserver les 660 emplois et à travailler de pair avec les autorités italiennes pour maintenir le site en vie. Soyons crédibles. Il n'y a jamais eu une volonté de l'Italie de fermer cette raffinerie. Comment vous pouvez dire qu'ils veulent la fermer alors qu'on a mis Sonatrach pour garder les 600 et quelques, etc. عبدو اسمح لي عبدو نخليك تكمل. Je vais vous laisser continuer عبدو اسمح لي برك. كيفاش يعني نشروا une raffinerie qui a presque 70 ans ونخلوا وحده يعني كي جديده رافينيري تاع الجزائر في حسيم سعود يعني وعلاش نروحوا وحده اللي راهي قديمه qui va nous coûter très cher. va te coûter 4 milliards de dollars. منين جبتهم دراهم؟ Nous sommes en crise financière et faire un projet en Algérie c'est favoriser la corruption. ونشر les intermédiaires يجيك هذا من وتطلع كيما لا موسكي دالجي بديناها ب 1 مليار دو دولار راهي في 3 مليار دو دولار كيما السي تاع الكلوب ديبار بديناها ب 100 مليون حتى 500 مليون est-ce qu'on peut se permettre de jeter 5 milliards de dollars dans un nouveau projet au moment où nous sommes en crise financière? Alors que tu as l'opportunité de racheter une nouvelle raffinerie, tu me dis de 70 ans, elle marche en Italie. Les autorités italiennes la contrôlent. C'est un pays qui respecte les normes environnementales. Il y a des chartes dans l'Union européenne. ولكن عبدو يعني la question عبدو l'argument que tu avances يعني qui c'est qui prouve que cette raffinerie en Italie elle va pas coûter plus de 4 milliards si tu dis يعني qui c'est qui va dire avec le coût يعني de pollution le coût et on sait très bien que le salarié en Italie le salarié coûte plus cher en Italie les taxes les charges sont pas les mêmes qu'en Algérie un tel projet c'est une bonne question je vais te répondre le coût de la dépollution estimé à 500 millions de dollars j'y crois pas un instant parce que si le coût de pollution était aussi élevé, ExxonMobil n'aurait pas pu maintenir ce site en vie pendant des années avec des niveaux de rentabilité. De deux. C'est un investissement, on va les récupérer. On a 3 terminaux pétroliers. Les terminaux à Naples, à Palerme, à Augusta, c'est des infrastructures importantes. Le pétrole, le gaz,
directement, sans subir le problème technique. Donc c'est un investissement. De deux, il faut comprendre que c'est pas Sonatrach qui va gérer cette raffinerie. Ça sera toujours ExxonMobil. Pendant 10 ans, c'est eux qui vont la gérer. Donc au niveau de la gestion, il n'y aura pas de problème. De trois, il y aura un accord. Les produits raffinés à la raffinerie Hadik, là on va les commercialiser. C'est l'Algérie qui va les commercialiser à des prix préférentiels. Donc on va réduire la foncière d'importation et on pourra vendre des produits. Donc c'est un investissement. Tu mets 700 millions, mais combien tu vas gagner après? Abdou, un exemple pour y terminer. Est-ce que les Algériens à la belle ont donné l'Algérie à acheter des parts de champs pétroliers à l'équateur, le fameux projet Cameza? À cette époque-là, ça s'est fait de manière discrète. Personne n'en a parlé, ça n'a pas suscité scandale. Mais la même chose, on a mis beaucoup d'investissements et chaque année, il nous rapporte 100 millions de dollars. Donc, il faut investir à l'étranger. C'est normal, c'est ça le business, c'est ça l'économie. Oui. Tu ne peux pas garder ton argent. Oui, on est d'accord, Abdou, qu'il faut investir à l'étranger. Mais les bons investissements, pas les علاش Abdou, il y a dans le milieu financier, Abdou, اسمع لي بليز la question, s'il te plaît, ونخليك تكمل. يعني dans le milieu financier, راهم يقولوا باللي Exxon Mobil, elle a fait une très bonne affaire. J'ai pas compris ta question. يعني اكسون موبيل اللي باعت لسوناتراك elle a fait une très bonne affaire. هي اللي باعت لسوناتراك elle a fait une très bonne affaire. اسمح لي. Et tu crois que le contraire aurait été logique? Mais on est dans le business. Si on fait un accord, c'est que ce soit une bonne affaire pour les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui vend qui fait une mauvaise affaire. Ça, c'est pas un argument. Heureusement qu'elle a fait une bonne affaire. Ils sont pas idiots. Mais est-ce qu'elle est une bonne affaire aussi pour Sonatrach dans le contexte d'aujourd'hui? Oui. Les deux parties sont gagnantes. Et puis, je confirme, il y a eu un accord. D'abord, si ExxonMobil a choisi de la vendre à Sonatrach et pas aux Russes, et je peux vous envoyer les traces qu'il y a des groupes qui sont à Figura où la Lukoil était intéressée par le rachat, c'est-à-dire, il y a des traces, ça a été écrit dans la presse spécialisée, il y a des négociations, etc. Sans que nos experts, à notre Guinée, ne lisent pas beaucoup. Donc, je peux vous envoyer tout ça. Si Sonatrach et ExxonMobil, ça a avancé rapidement, parce que Sonatrach propose des marchés en Algérie pour ExxonMobil. C'est ça le business. Abdou, il y a un élément très important. J'aimerais entendre ta réponse. Après, on passera la parole à Sil Arbi. On parle de ramifications entre les syndicats et la mafia. Surtout, là, on parle de la Sicile. Et cause un facteur de coût supplémentaire non négligeable au détriment de la rentabilité. D'abord, Sonatrach a investi dans des territoires beaucoup plus hostiles. Sonatrach a bien investi en Libye, avec un Kadhafi. Il n'y a pas plus mafieux que Kadhafi. Elle a investi en Irak, avec un mafieux qui n'est pas pire que Saddam. Bon, on n'y a pas beaucoup, mais en Libye, ça a quand même marché. Donc, la présence d'une mafia, est-ce que toutes les multinationales qui sont installées en Italie se sont retirées? Non. Est-ce que tous les investisseurs étrangers ont quitté l'Italie à cause de la mafia italienne? Non. L'Italie, c'est la 7e puissance économique mondiale. L'Italie, elle fait partie de l'Union européenne. Elle a des process, elle a des règlements. Il faut arrêter de fantasmer. C'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, c'est pas la Jordanie. On parle de l'Italie, les amis. Il faut se réveiller. C'est un marché où tout est réglementé. Qu'il y ait des pratiques mafieuses, oui, mais on n'est pas dans un film, c'est pas le Parrain 5. Il faut arrêter d'imaginer que la mafia arrive à l'aéroport, bon, franchement, c'est quand même différent. L'Italie, c'est pas l'Algérie. C'est la mafia la plus dangereuse au monde. Je ne crois pas que c'est la mafia de Naples, c'est la mafia qui nous gouverne qui est en Algérie, qui veut torpiller les projets de développement et qui veut contraindre le pays à continuer à importer. Mais chez deux chipettes, où ils trouvent, sur les appartements des Français, puis Monaco, puis Hong Kong, puis Dubaï. Très bien, restez avec nous, Abdou Samar. C'est l'Arbi, pourquoi faire tout un problème alors qu'il faut investir investir واسمع واش قال عبدو سمار قال لك يا لوبي de l'importation il est contre tous ces investissements à l'extérieur. Mais c'est pas moi qui a nommé Ould Qaddour, c'est le même pouvoir qui l'a nommé, c'est le pouvoir qui
J'ai pas compris cette. Bon, je suis pas contre ce journaliste. Il est متحمس, bien sûr. J'aimerais bien qu'il y a aucun problème. C'est un jeune journaliste. Il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais bien qu'il affine et qu'il module un petit peu ses assertions en parlant de Lukoil. J'aimerais bien qu'il nous donne exactement la référence de l'offre. On ne peut pas parler comme ça. Je connais ces situations. En matière de décontamination, en matière les arguments avancés par Sonatrach, pourquoi elle a acheté, elles sont vraiment. C'est des arguments un petit peu presque fallacieux, des arguments trop faibles pour avancer, exactement pour essayer de convaincre les gens pourquoi elle a acheté. La décontamination du sol, on peut l'estimer à 500 millions de dollars, et c'était le même cas que Petrolus. Pourquoi Petrolus ils l'ont fermé alors que 5 ans avant, elle était une raffinerie à 161 000 barils jour, qui est presque la même capacité. La décontamination, monsieur Abdou Sammar, la décontamination, 1 mètre de ce qu'on appelle yard, cubic yard, ce qu'on appelle un demi-mètre carré, c'est presque $80 aux États-Unis. Et vous avez un petit agent de la commune, généralement, c'est le ministère de l'Environnement, mais je vais vous citer le cas de New York, par exemple. Vous voulez libérer un site d'une station où vous voulez rénover, parce qu'il y a un programme un peu de rénovation des citernes sous-sol en fibre, des citernes de fibre. Je connais même la charte britannique du stockage, que ce soit dans les eaux froides ou dans les eaux chaudes, et le protocole, je connais la décontamination. Et le petit agent vient vous dire avec une petite machine, monsieur, continuez de creuser. Vous pouvez creuser jusqu'à 4 mètres dans une petite station. Et l'étendue d'une citerne de raffinerie, alors qu'il y a 275 citernes, dont la moitié sont dans un état désastreux. Et j'assume ce que je dis. Je dis que les citernes d'Augusta sont dans un état désastreux et la capacité de stockage a été réduite par le porte-parole de Sonatrach qui prête un petit peu à ce qu'il y ait un jeu quelque part. La capacité de stockage est déclarée comme 3 millions de mètres cubes. 3 millions de mètres cubes, c'est la fiche technique qui est là. Ok. Et le monsieur de Sonatrach a déclaré qu'une capacité de stockage de 925 000 barils. Ça sous-entend, 1 mètre cube fait 6 barils. Ça sous-entend, la capacité de stockage, en principe, elle est plus grande, elle doit être déclarée plus grande. Ça sous-entend que peut-être, j'estime que certains trucs qui n'ont pas été rénovés. Parce que dans la fiche technique d'Augusta, il n'y a eu jamais de modernisation des tanks. Surtout si on réfère à la loi américaine, c'est encore pire. L'autre chose, maintenant, si on vient dire, par exemple, que la raffinerie de Hassim Saoud, Hassim Saoud, vous êtes chez vous. Vous avez un salaire qui est différent du salaire d'un ingénieur ou d'un responsable des ressources humaines à Augusta. Vous savez qu'au niveau de l'Europe, le salaire d'un ingénieur d'environnement, il peut arriver jusqu'à 130 000 $ en Europe, parce que le salaire est plus gros. Deuxième chose, la masse salariale de 685 personnes, qui est estimée, et je peux aller jusqu'à 78 millions de dollars l'année avec toutes les charges sociales. Vous avez les charges sociales et vous avez une compagnie qui est prête déjà, qui est en train de chauffer, de se préparer pour transporter du brut de Skikda jusqu'au terminal d'Augusta d'une distance de presque 800 km. Alors que Sonatrach dit, nous avons une expérience de capoter entre Arzeu et Skikda. Et cabotez le produit au terminal. L'autre chose qui est vraiment anachronique dans cette affaire-là, vous dites que vos capacités de raffinage, Skikda, elle est vraiment dans un état désastreux. Or que c'est faux. Vous venez de déclarer encore qu'il y a une autre compagnie américaine qui s'appelle Honeywell qui va rénover. Qu'est-ce que ça veut dire cette chanson-là? Maintenant, nous allons tomber dans la maladie de l'aluminium de la Thaïlande. Moussa Harraf, il a commencé à labourer partout. Il a labouré les plages, il a labouré les... Donc, il y a un problème. Moi, j'estime que soit ces gens de Sonatrach qui étaient en état d'ivresse lors de la négociation, soit qu'il y a un jeu quelque part et qu'ils veulent plaire, alors que cette station, précisément dans les 14 stations ou raffineries complexes qui appartiennent à ExxonMobil, c'est la plus désastreuse et elle va fermer. Et je suis sûr qu'elle va fermer dans 3 ou 4 ans parce que tout simplement les charges vont être difficiles et Sonatrach sera peut-être dans l'obligation de céder. Elle sera obligée de céder. Et si toute cette tracasserie, vous êtes chez vous,
à Hassim Saoud. Vous transportez de camions, c'est chez vous. Le camionnage, c'est plus, vous êtes chez vous. Le camionnage aux États-Unis est plus performant que les avions. Vous transportez de Hassim Saoud. Et maintenant, monsieur, la dernière chose que j'aimerais bien dire à monsieur Abdou Sammar, avec tout mon respect, c'est un jeune que je l'encourage. Je ne suis pas jaloux, je n'ai aucun complexe. Bien sûr, il fait des efforts. Sur ce plan. J'aimerais bien lui dire, monsieur Sammar, le coût d'une raffinerie en Algérie. Si M. Ian McGregor, le patron, Pharaon le raffinage, le pétrole, ce n'est pas seulement le pétrole brut, mais c'est des sables bitumineux. C'est le sable bitumineux qui le raffine. Il leur a dit, si je construis une raffinerie en Chine, c'est cheaper, c'est moins cher. Moi, je dis, construire une raffinerie à Hassim Saoud, even cheaper, c'est encore moins cher. Le coût en Algérie n'est pas le même coût. Très bien, c'est l'Arbi. Juste la dernière chose. Ok. Le coût très rapidement, c'est l'Arbi. Oui. Je m'excuse, allez-y. Allez-y, continuez, finissez, c'est l'Arbi, très rapidement. Non, pour donner aux autres invités qui attendent, je pense que vous avez droit. Le coût de la raffinerie de Hassim Saoud ne peut en aucun cas. Même on peut opter pour une petite raffinerie parce qu'on doit aller doucement en matière de raffinage, parce qu'il y a des virages énergétiques et on va se retrouver avec des millions de tonnes sans trouver personne qui le bidon ou le pétrole. Donc, une petite raffinerie à Hassim Saoud avec un coût de 2 milliards, c'est plausible. Très bien, monsieur Zouaimia. Abdou Sammar, je vais revenir à vous. يعني سمعت واش قال العربي زوامية عبدو سمار. La raffinerie qui est d'Augusta, elle a une capacité une capacité de 8 millions de tonnes par an de production, alors que l'Algérie a besoin de 5 millions de tonnes. Le surplus, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que l'Algérie, elle peut le vendre dans le marché international ou là? D'abord, l'Algérie a besoin de 15 millions. La consommation elle est de presque 15 millions de tonnes. Donc la raffinerie a dit de 8 millions, ça va 10 millions. Plus la capacité. L'objectif de l'Algérie, c'est d'arriver à raffiner entre 40 et 45 millions de tonnes. D'abord, la capacité du marché national, en 2050, les Algériens ont fait 1 million de bébés par an. Donc, dans 10 ans, on sera plus de 50 millions, avec un parc automobile qui va dépasser les 10, 15 millions de voitures, même voire 15 millions de voitures. Donc là, on consomme beaucoup déjà. Il faut comprendre qu'on consomme beaucoup. Donc, on aura besoin toujours de raffinage. Avec la surproduction, encore une fois, il n'y aura pas de surproduction parce qu'il y a un marché mondial, il y a un raffinage, il y a des produits pétroliers, etc. qui va se faire. Abdou, il y a un point très important. Abdou, je vais vous laisser. Il y a un point très important. C'est l'Arbi Zouamia. Pourquoi ne pas construire donc une petite raffinerie en Algérie ou la construction d'une nouvelle raffinerie en Algérie aura un impact positif sur l'emploi local, direct et indirect, pour une durée de moins de 50 ans. Une telle usine sera relativement plus profitable en raison des coûts locaux plus compétitifs que ceux en Italie. C'est faux. Je vais te dire pourquoi c'est faux. À l'époque de Chakib Khalil, on a fait la raffinerie d'Adrar, qui est petite, qui est pour destiner pour la région, pour éviter le problème, elle n'a servi pratiquement rien. On a fait la raffinerie, elle n'a servi à rien. On a continué à importer. Donc voilà, on a fait déjà une raffinerie, ça n'a pas marché. On a déjà la raffinerie de Skikda fait des problèmes. La raffinerie de Skikda, elle est beaucoup plus grande que Augusta. Le fait des problèmes. Pourquoi on importe encore du carburant? Soyez logique, soyons logiques. Si on avait des raffineries en bon état et elles fonctionnaient bien, pourquoi on va aller importer? Donc l'État qui fonctionne de manière régulière et de manière professionnelle et qui est pratiquement de manière bien. Alger, ça a un problème technique, les Français, il a résolu le problème, il a les litiges, donc construire une petite raffinerie pour les besoins, ce n'est pas possible, ça a échoué à Adrar avec Chakib Khalil. De deux, personne, le rachat de la raffinerie d'Augusta ne veut pas dire ne plus construire de raffinerie en Algérie. Mais au lieu de construire 3 à Tiel ou Bouskara, on dit à l'étranger, c'est ça la proposition à l'étranger, on dit à Hassim Saoud. Et vous allez voir, et qu'on a fait la fin de l'année, quand il y aura l'appel d'offres, où il y aura le sélectionneur, où il y aura l'entreprise qui va réaliser de la raffinerie, et d'un plus de 3 milliards jusqu'à 4 milliards de dollars, aïe ou où vous allez voir de vos propres yeux
باش ما نبقاوش يعني نهضروا. Quand maintenant la dépollution, c'est un processus tout à fait normal. Il ne faut pas s'alarmer. S'il faut investir sur la dépollution, il faut l'investir. On ne va pas maintenant se noyer dans des détails techniques. Mais même si on dépense pour la dépollution, on a la peine de faire. Trois raffineries qui vont me coûter énormément cher dans mon propre pays. Le coût, on parle du coût local qui est élevé. Le coût en Algérie n'est pas élevé, mais la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. La France, ça fait 10 ans que nous importons. On n'arrive pas à gérer nos propres raffineries, ce qui est grave. Donc vous me dites, c'est très facile, comme si on parle, comme si on a le génie nécessaire pour construire facilement une raffinerie et la gérer, etc. Si on avait ce génie-là, pourquoi on importe pendant plus de 10 ans? Très bien. Atek Saha Abdou Semmar, merci beaucoup pour votre contribution dans cette émission. Atek Saha, merci Abdou Semmar Kidna, Danarmes, V Algérie Part. C'est l'Arbi Zouamian, je vous laisse la dernière parole très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. سمعت واش قال يعني on n'a pas la technologie وعلاش يعني pourquoi on fait toute une histoire alors que c'est une opération qui va bénéficier يعني l'Algérie, son attaque. Déjà, l'exemple de Rabrab, il peut vendre. Ou si vous voyez Rabrab qui veut installer une usine Brand Tacitif, il peut vendre mieux à partir de l'Algérie. Parce que toujours dans ce qu'on appelle la délocalisation, la colocalisation, c'est profiter des coûts de production qui sont... C'est pour cela qu'il y a fait ce qu'on appelle le mouvement Chine-Occident-Chine. Donc, c'est mieux en Algérie. Maintenant, les capacités technologiques, non, ça c'est faux, ça c'est complètement faux. Ça c'est complètement faux parce que tout simplement, nous sommes dans un système, à peu près, c'est comme si vous installez une parabole sur le toit. Donc, le matériel, bon, il y a un matériel technologique certainement de commande qui nécessite certains ingénieurs de la compagnie. Mais vous n'allez pas me dire que l'Algérie n'a pas d'expérience pour faire des travaux en bande de raffinerie. Nous avons construit de Skikda, nous avons construit celle d'Arzeu quand même. Ça c'est comment? Ça fait longtemps, ça fait 50 ans qu'on pouvait construire, mais maintenant on ne peut pas construire. Moi je dis que le coût, bon, mais vaut mieux le coût en Algérie avec les charges salariales en Algérie, des gens qui en profitent et vous réglez le problème en termes de 3 millions. Il faut aller doucement. Qui m'égoule si c'est mais moi j'estime qu'il y a un problème dans cette raffinerie qui a surgi de nulle part, qu'on n'a pas entendu, il n'y avait ni offre, ni intérêt d'achat, ni intérêt de vente, et subitement, c'est en catimini que, je ne sais pas, M. Oultqaddour, comme a fait son semblable, si Khalil, ils n'ont pas réglé le problème du raffinage en 2006, 2007, ils étaient pressés de faire une association avec Orascom, avec le dégât où l'argent de son attaque se trouve entre les mains d'une chanteuse en Égypte, c'est ça son attaque. Donc pourquoi vous n'avez pas réglé ce problème pour compenser? Pourquoi vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas mis les prévisions pour comprendre que nos capacités de raffinage ne suffisent pas à telle année et qu'il va falloir aller doucement? Mais attention, l'industrie du raffinage dans le monde peut connaître des perturbations et à ce moment-là, nous ne trouvons pas à qui vendre même le pétrole raffiné. Très bien. C'est l'Arbi. حبيتك يعني في سؤال, il y a une question très importante. Vous avez dit que c'est un problème. Pourquoi on l'a racheté cette raffinerie si c'est un problème? ولكن نرجع ليك يعني est-ce que c'est lié à la politique? Est-ce que c'est lié par rapport à la situation en Algérie où يعني surtout ces derniers temps on parle d'un cinquième mandat et on sait que le propriétaire de cette raffinerie était ExxonMobil, يعني une compagnie américaine. نسمع الإجابة من بعد سي العربي أدو غالا غردا قال بلاطو كذا كبثنا حبيب مقدمة قداش دي السرثيث عسلامة ينك كما زول في الله. سنمرث فنا عرضنا ولا سمنون. يعطيك الصحة سمحنا غادي نعنايك بالك يزون بري ان بتي بو بلوس دو طون إثمثنا يعني عبدو سمار وكذا مثل العربي زويمية ولكن كشتيني أم خير السواليض يعني ثديان تاقي يتوقف أول فلاس تزريد شو الدنان وقال يديك مني كيدنا وتصد قارن باللي يعني ثيم زيك تاقين تصفي ثم كيس قارن يعني ماشي ذي الحاجة يقلهان نا يعني صونا ترك نا يثمرت للجزائر اسك الساعة ما زمرا دنيني الخير دوك ذا شوي ضرون قلنا نسرثيث إذا تمرت للجزائر
ثاني ميرتيك اجمع مراد مسلايض في سوناتراك خاطر سوناتراك تخباني ثغنو ثم قرنت ذي الجزائر نتساث ايجي السفن نتساث ايجي en fait c'est une société économique puisque 95% des exportations algériennes c'est du pétrole et c'est le monopole de Sonatrach. Donc Sonatrach تخباني ثقي ثم قرنت ça signe les enjeux. D'où la polémique qui a suivi cet achat de la raffinerie de Costa. C'est quoi les deux enjeux? Il y a l'enjeu économique, effectivement, puisque كي تدينا وسلواينس والدخدور ينعيش اثنا فغر فرا ادنا لوزينات باش كني انت il a annoncé comme c'était un événement يعني voilà. Pour eux il a dit je reprends ses propos ينعيش pour améliorer l'approvisionnement en carburant pour minimiser l'exposition financière. Tout ça c'est des signes. Il a rajouté une chose, monsieur Oued Kadou, le nouveau, il a été nommé en mars 2017. Si la mémoire ne me trompe pas, donc il y a un an à peu près, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un enjeu politique aussi parce qu'il y a des élections qui se présentent et le monsieur Oued Kadou, entre parenthèses, c'est un proche du clan au pouvoir. C'est un proche de Bouteflika. Il vient d'annoncer dans sa conférence « Nous sommes un pays producteur de pétrole, mais nous devons importer jusqu'à 2 millions de dollars par an de produits raffinés. » Donc, depuis 60 ans, bientôt 50 ans, bientôt sur l'indépendance, sur la nationalisation, depuis la nationalisation de Sonatrach, Znouzaï le pétrole arvara ou Zmirala de Soufar, avidon l'essence. Quand même, il faut se poser des questions sur la stratégie de production de cette société et de son management et de sa gestion. Je reprends sur cet achat qui a posé problématique. Au plan économique, beaucoup de spécialistes dans la question pétrolière contestent clairement cet achat. Ils le contestent. Ça, au plan économique, pourquoi? D'ailleurs, il y avait le sol qui a été apparemment contaminé par l'ancienne production. Donc Sonatrach doit assumer la décontamination. Monsieur Zouaimia, il a insisté là-dessus. Il y a ce point. Il y a le deuxième point, il y avait des morts dans ce territoire, dans les habitations, les proches de cette raffinerie d'Augusta. Il y a même comment il s'appelle, monsieur, je rappelle son prénom, c'est une association environnementale en Italie qui a annoncé qu'il y avait même des suicides à cause de la pollution du sol sur ce territoire. D'ailleurs, ils ont interpellé le gouvernement italien et les autorités algériennes. Pourquoi il y a eu ce silence sur cette histoire de contamination? Ça, c'est au plan financier. Donc, Sisnef, Ashouar, Sonatrach, Atrouhadar, Youn l'usine italienne, alors que Zmarat khadem l'usine qui est Moultines. Avec son expérience, avec ses moyens financiers et technologiques, elle peut effectivement investir en Algérie. Donc, elle s'adresse aux Algériens où le pétrole n'est pas l'essence des produits raffinés. Donc, les Zmaratni de Soufadina. ومازال بالك قد يفضح مازال قد يعدي الوقت قد يفضح ثقسيط نظام certainement il y a une question de corruption dedans, vous l'avez dit tout à l'heure. Exxon, c'est une société américaine. Nous savons très bien les rapports financiers et les rapprochements entre des sociétés américaines, Chakib Khalil et le clan au gouvernement, le clan au pouvoir en Algérie. Donc il peut y avoir, dorénavant, on va s'attendre à un autre scandale. Il y avait Sonatrach 1, il y avait Sonatrach 2. Peut-être on va déboucher sur un Sonatrach 3 d'une corruption inébranlable. Je rappelle que les deux associations qu'a fait Sonatrach en 2016 avec Hyundai pour restauration des raffineries de Skikda et d'Arziou ont été entachées de pots de vin. Et ça, c'est un journal australien qui le dit, The Age E. Smith.
تري بيان. سي العربي تري رابيدمون، انت يعني قلت في كلامك باللي سي ان بروبليم هذا لاشا، ولكن بوركوا يعني cet achat s'est réalisé, pourquoi cette raffinerie a été rachetée? Est-ce que c'est un cadeau pour les Américains, ExxonMobil, par rapport à ce qui se passe chez nous politiquement? Et là, je parle d'un éventuel 5e mandat. يعني كيفاش تفسر هذا الرشا؟ Je ne peux pas l'imputer sur le volet corruption. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une corruption au niveau d'un achat d'une raffinerie pareille, 700 millions de dollars, tout ça pour 700 millions de dollars, alors qu'il y a des raffineries qui coûtent 2 milliards, 2 milliards et demi un petit peu. Donc la petitesse, un petit peu le montant, ce montant-là qui me dérange un peu. Moi, ce que je demande à ce que Sonatrach et M. Wiltqaddour, je ne sais pas, les conseillers, apportent beaucoup plus de meubles, encore mieux leur argumentaire pour nous convaincre de cet achat que je vois. Il y a des problèmes latents qui existent. Donc, est-ce que ExxonMobil a vu des choses qui vont évoluer dans le temps? Ça, je peux m'inscrire dans cette lignée, mais pourquoi il l'a acheté? Est-ce que je ne peux pas aussi raisonner de la manière, il y a des intérêts, les États-Unis, l'Algérie? Ça, c'est faux. Il se peut qu'il y a une petite complaisance. Il y a une mauvaise négociation aussi. Ça se peut aussi que justement l'évaluation générale sur le plan juridique, sur le plan technique, sur le plan de rationalité, à peu près, qui a été défaillante, il se peut, mais tout simplement, nous assistons à quelque chose qui émerge subitement, avec un Kies il part d'un Kies une semaine avant d'ExxonMobil. Bon, il nous prépare à peu près, il s'appelle Abdou, Abdou. Donc Kies il a appelé Wiltqaddour Abdou. Bon, ça devient un petit peu burlesque un peu. Il a annoncé ça d'une manière indirecte, et puis on surgit avec l'achat d'une raffinerie qui réellement elle a commencé en 1949 et dont des unités n'ont pas été modernisées depuis 1957. Bon, on ne veut pas aussi se plonger dans l'alarmisme, attendez, mais nous estimons qu'il y a anguille sous roche, quelque chose que j'estime irréfléchi un petit peu, et ça devient un petit peu un achat au pif. Voilà. يعطيك الصحة سي العربي، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو d'être avec nous. ثاني فيك العربي زوام يقلني كذنا. أولا قالوا لنا هناك أمس حبيب طري رابيدمون وزان. وي اش درنا يوم مسلاي فوالا ثقشي طاقيش انا باهث الا واشو ادفكن خاطر مرض الفغي ثاكباني ثاقي ثاغنا وثلاقي جزائريين الا شتويا الزران كيس باس سي يافي ثاكبانيين ذي دوني ثمارا ساعه un conseil d'administration, il y a une transparence dans la gestion de cette entreprise. Peut-être on n'en serait pas là. Peut-être on sera déjà à 2018. باش تروح Sonatrach car الطليان دار une raffinerie de pétrole. C'est des enjeux politiques qu'il faudra dépasser par l'instauration d'une véritable démocratie dans le pays et bien évidemment rendre la parole aux connaisseurs et à la légitimité populaire. يعطيك الصحة أمس حبيب، أكيد شكرا غطاس. سمح لنا غادي هنايا يعني vous a pas donné assez de temps pour vous exprimer. نبوض ثقيرة ثذويلت بوساقيات شكرا مس العربي زوايمية مسناو اللي ثمزة ثذا مسجلين كنا سي الماريكان مس عبدو سمار ذا نغماس ذي الجيري بارتي كنا سي الجزائر مس حبيب مقدم قداش دي سيتي إقلين كنا ذا كي ديال الاستوديو. يعطيكم الصحة. قيمة ديال هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنو.